کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ وہ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری پوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ
इसमें ये नुक्ता अपने देखने कहा कि ये क्या है कि ये मैदान मजीद है, इसका नाम है मजीद। इसकी घास ज़ाफ़रान की है पर पीली नहीं, सफ़ेद रंग की घास है, और ये अल्लाह के दीदार की जगह है। और मैं जिब्रील जो यूं करो तो अर्श से यहाँ पहुँच जाते हैं, यूं 1 सेकंड में जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से ईदगाह की मस्जिद में पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मैदान में साल हा साल उड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। ये मेरे रब के दीदार की असम्बली है। ईमान वाले मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, ईमान वाले सारे उम्मती अपने अपने नबियों के साथ, और सारी औरतें हज़रत खदीजा अज़वाज मुतहरात सैयदा फ़ातिमा के साथ। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, खाना खिलाओ। जब वो खाना खाएंगे तो कहेंगे जन्नत का खाना तो एवं ही है, जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इसको हम पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी, आपको नजर भी नहीं आ रही। इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से ज़मीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फ़क्कहू हम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है। तो मीठे में ना खाते करो सेवियाँ ते आप ना मुरादां दियां फिरनियाँ, इत्थे ढिड हो जाएगा थोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मौलवी होगे तो और ही बड़ा लगता। अल्लाह कहेगा फल खिलाओ। तो जब वो फल खाएंगे तो फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, जो अल्लाह कह रहा है आला किस्म के फल, कहेंगे ये फल तो कुछ भी नहीं है, फल तो ये हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, शाही दरबार है, शाही दरबार के लिबास के आदाब होते हैं, इनको शाही लिबास पहनाओ। वो न पावन दी लोड़ है न लावण दी लोड़ है। एक ऐसे चमक उठेगी और सबके लिबास तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह के दरबार के शायान शान वो लिबास होगा। तो कहेंगे जन्नत दे लिबास तो इन टाट दे कपड़े ही हैं। फिर अल्लाह कहेगा तय्यबूहुम, और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी। तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सके जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाई। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ले। क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए। कि या अल्लाह सारे पूरे हो गए। कि नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युनजिज़कुमूहु। अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वुजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया? 11 साल का था, मेरे बाप ने मुझे लाहौर सेंट्रल मॉडल स्कूल, मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर बना, वो मैंने क्लियर कर लिया, मैं वहाँ दाखिल हो गया। अब कहाँ नौकर चाकर एक बादशाही और कहाँ हॉस्टल की ज़िंदगी। बूट भी आपे पॉलिश करो, बिस्तर भी आपे जाओ, कपड़े भी अपने धोआओ। तो मैं 3 साल होता रहा, 3 साल। चौथे साल मेरा दिल सख्त हो गया और मेरे दिल से माँ बाप की मोहब्बत हमेशा के लिए निकल गई, हमेशा के लिए।
تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔